Good evening, everyone. Good evening, Mr. Kiton Ghosh. Please introduce yourself. Thank you, sir, for giving me the opportunity to express myself. My name is Kiton Ghosh. I live at Dattopukul. I completed my higher secondary and Madhyamik examination from a school in Dattopukul. And after that, I completed my graduation in information technology from Kollani Government Engineering College. And after that, I completed the master's degree from IIST Shibpur in trade, computer science and engineering. And after that, I joined as senior commercial cum ticket clerk under Ministry of Railway, under Eastern Railway. Okay, then presently you are working as a central government employee, right? Yes, sir. Presently, I'm working as a senior commercial clerk. And you have completed your graduation and masters in engineering in IT, information technology. I completed my graduation in IT, and in masters, I completed in computer science and engineering. Okay, then why for a government job? From being a technical line student, you have chosen government service. Why so? Why you have? And Why uh, you do not choose your study things? The stream you have studied in your graduation and in your masters, you have not chosen the same thing and you have chosen government service. Why this? and uh, the first and foremost thing is a government job always comes with a high level of respect and self satisfaction. And then during the course I realized that I can use my technical knowledges and skills in government services as well. And it Then is you want not to say and that you do not have any satisfaction in your private company jobs. Yes, sir, I believe that I am suitable in government services. Then why you have chosen IT in your graduation? uh, and after completing my You may study, higher you may secondary study in examination. other streams, you may study in general streams, but you have chosen IT in your graduation and again a engineering subject in your higher studies for your higher studies, and you have booked a seat for another students or another aspirants who may shine in IT field. You may choose a general stream, no? Yes, I can understand. Yes, You sir, may choose. I can completely agree with you. If I choose a general stream like arts or commerce, I could have saved many of my years, and I could have joined these services much earlier. But after the higher secondary examination, I came to know that I can secure a job in short time due to engineering services, and that's why I joined for engineering. And later as year passes and I started understanding the subjects, I realized that I can study a little further, and that's why I joined for MTech. And my family also supported me for higher studies. But after completing my MTech, I realized that I could have joined in IT services. I have opted. I have chosen in TCS during my BTech courses, and then I have also been chosen as a employee in Cognizant after MTech. But I realized that I am preferable in joining government services, especially the civil services. You have joined in your present service in which year? Uh, the document I have joined in this service in 2023, but the document verification process was completed in 2022. And the exam was conducted in which year? I have joined in RRB NTPC exam through notification in the year 2019, but due to the COVID period and the lockdown,
First stage, the CBT one was conducted in 2020 and 21. My exam was in 21, and then I appeared in CBT two You have in completed your higher secondary 2021. in which year? I You have completed my completed your graduation. higher I completed secondary in my which year? graduation. Sorry, I completed my high secondary in 2012. And you have completed your graduation in which year? Graduation in 2017, and then MTech in 2019. You have lost 1 year in between. Yes, I after completing my higher secondary exam, I was selected as a I was selected in Jalpaiguri Government Engineering College in trade IT. But after next attempt, I got selected in Kalyani Government Engineering College, and I found better opportunities. So I sacrificed 1 year and joined again in the same trade in Kalyani Government Engineering College. Then the gist is that Mr. Ghosh, right? No, Mr. Ketan Ghosh. Ghosh. Sorry, sir. No, no, nothing. Then the gist is that you have completed your higher secondary in 2012. Then you have lost 1 year for for a better college to study IT. And after the completion of your graduation, means after completion of 5 year, you again made a 2 year of higher studies, MTech, and in 2019 you decided that after losing 7 year, you have decided that I am not a material of a private job. I am a material of government job after losing 7 year. And why I will choose you as a civil service aspirant after, in my opinion, you will so fluctuating you have a so fluctuating mind. Then after doing a service of 5 year or 7 year, you may have changed your mind, and again you may think that I am not a material of a government service and I am a material of private service. Then you will go back to your uh, past jobs in Cognizant or in TCS somewhere else. You had lost your 7 years Uh, to study in IT, but then you decided to take for a government job. Yes, sir. I after as I said earlier, after completing my 12th exam, I had very little choices, and No, I no, do not have any my guidance. point is that you have lost your 7 precious years. That is from 2012 to 2019, Yes, sir. 7 years to study in IT, to get a job in IT. But in after 7 years, you have decided that I am not a material of for a private job and I am a material of central government job. Uh, Okay, let's forget it, Mr. Sir, Ghosh. I would like to see this. Sorry, sir. Okay, let's forget. Let's forget. You have chosen central government examination. You are preparing for UPSC also. Presently, I'm only focusing on West Bengal Civil Services because the provision of optional subjects is I could not find a proper optional subject for appearing in the UPSC because in UPSC computer science engineering is not there in their list. Okay, and that's why you are preparing for PSC, WBPSC, Yes, sir. right? Okay. Yes, sir. What is your nature of your present job? Uh, my designation in present job is senior commercial cum ticket clerk. It includes booking, that means unreserved ticketing system that we used to go in regular days, and it also includes PRS counters like passenger reservation system, and it the same designation also includes all the checking posts like TTEs or TTC, ticket collector, and it also includes all the clerical posts in goods.
or goods reservation system, and in parcel reservation system as well. Okay, what is the recent changes And made for the registration of person? I mean, for registration in train tickets. Sorry, reservation in train tickets. there is a guideline published by the government of India in under Ministry of Railway that from 1st July, the reservation system has been changed a lot. Yeah, it includes a Aadhaar verification process, which means if a passenger wants to book a ticket, he has to verify his Aadhaar number with his phone number, so that fraudulent bookings or agents cannot use their agent cannot manipulate the tickets, and the general public can avail this. It is for the online booking system, and in counter, in reservation counter, it has changed from July 15, and there also a OTP password is implemented through other verification of the passengers. Do you support this? मतलब कि, do you think that agent Raj should be neutralized by this step? Uh, I don't think that these steps would completely eliminate the activities of the agents, railway booking agents. But in some, it will really change something that few agents or agents might now agents may not be able to book so many tickets as they are doing earlier, and the number of bookings will be controlled definitely, sir. But How, this present if you think, you suppose that you are an agent and government have taken this initiative, and what will you do to neutralize this initiative by the government? You understand my question, no? there is yes, sir, I understand your point. I actually do not aware how the system of how the agents work, so I cannot find any loophole at this moment. But what Yeah, I can say, I have worked you in work as a you PRS. work you work as an employee of railway service reservation part, and you do not know how the leakage has been done from these reservation counters or reservation systems. You should be aware of the leakage system, no? From where these Uh, corruptions are done, from these faults are being done. If you do not aware of these things, then how you will protect the general person or common people from this fallacy, right? You should be aware of that. Sir, yes, sir. I have been working in reservation counter for 1 year, and I can say what these changes will impact in the counter. But how the agent system is work is completely different from my area of expertise, and it is completely managed by higher officials, and we have very few knowledges about this. But what I can say, it creates some problems in the reservation counters. Like for example, in case of Tatkal tickets, it has the tickets are available for very few seconds. But for example, in high demanding trains, the tickets available for approx 10 seconds or 15 seconds, and we have to do our work within that second to get the ticket. But in case of OTP verification or other biometric verification, this time within this time the verification cannot be achieved. So this system is not working in the PRS counter, and that's why from various employees organizations have requested the ministry uh, to review these decisions, and the review petition has already been filed to the ministry in Delhi.
Okay, okay, Gidon. Abhijit sir, up to you. আহ দেবাশিস স্যার, তুমি কোশ্চেন করো না, দেন আমি বলছি। ওকে, ইতন, তো স্যার। প্রথমে তোমার বাড়ি তাহলে নর্থ 24 পরগনাস, রাইট? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, একটা জিনিস বলো তো, আকবরের নবরত্ন সভায় একজন ম্যাথামেটিশিয়ান ছিল, নাম কি বলতে পারবে? নবরত্নদের মধ্যে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন। আচ্ছা, বরাহমিহিরের নাম শুনেছো? আর্যভট্ট। হ্যাঁ, যতটা আমার মনে পড়ছে বরাহমিহিরের আর্যভট্ট। নাম শুনেছো? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর্যভট্ট কি নবরত্ন সভায় ছিল? না, আকবরের এই এই, ছিল? আর্যভট্ট খুব সম্ভবত, আমার অ্যাকচুয়ালি স্যার এটা মনে নেই ঠিক করে। স্যার, বিক্রমাদিত্যের বোধহয় বলছেন। চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা বলছেন না আকবর? আচ্ছা, বিক্রমাদিত্য আর নবরত্ন সভা, তুমি যে আর্যভট্ট বললে, কীর্তন, বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় যে আর্যভট্ট ছিলেন, আর একজন বরাহমিহির ছিলেন, তাই তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ কীর্তন, হ্যাঁ স্যার। রাইট? শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছি। ওকে। আচ্ছা, তোমাদের এই বরাহমিহিরের সাথে তোমাদের নর্থ 24 পরগনাস, উত্তর 24 পরগনার কোনো রিলেশন আছে বলতে পারবে? আমার কোনো আইডিয়া নেই স্যার। চন্দ্রকেতুগড়ের নাম শুনেছো? হ্যাঁ স্যার। চন্দ্রকেতুগড় বিখ্যাত কেন? আর চন্দ্রকেতুগড়ে অ্যানশিয়েন্ট সিভিলাইজেশনের নিদর্শন পাওয়া গেছে, মানে যেটা প্রি হিস্টোরিক বলা হচ্ছে, বা খ্রিস্টপূর্বের আগের, যেখানটা মানে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের সঙ্গে যার মানে সময়কালে তুলনা করা যায়, এরকম সময়কাল অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড়ে। এটা বেড়াচাঁপার কাছে অবস্থিত। আচ্ছা, আমি জানতে চাইলাম যে বরাহমিহিরের সাথে চন্দ্রকেতুগড়ের সম্পর্ক কি, সেটা জানো কি? না স্যার, এটা জানি না। আচ্ছা, বরাহমিহিরের একজন বিখ্যাত একজন ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত বলা যায়, তিনি হচ্ছে বরাহমিহির একজন পুত্রবধূ। তার নামটা জানো? খনা, শুনেছো খনার আচ্ছা। বচন? হ্যাঁ। তো চন্দ্রকেতুগড় ছিল ওনাদের বরাহমিহিরের বাসস্থান ছিল ওখানে। আচ্ছা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো নর্থ 24 পরগনাস, আচ্ছা, সাউথ 24 পরগনাস কতগুলো ব্লক আছে? দক্ষিণ 24 পরগনায় কতগুলো ব্লক আছে? তা আমার জানা নেই? তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। ওকে। আচ্ছা, সব থেকে বেশি মিউনিসিপ্যালিটি আছে কোন ডিস্ট্রিক্টে? আর স্যার, আমার জানা তো নেই? এতটা ডিটেলসে জানা নেই। আচ্ছা। আচ্ছা, অন্তত তাহলে আমাকে একটা জিনিস বলো, তোমাদের তো নর্থ 24 পরগনাস, আচ্ছা, নর্থ হ্যাঁ। 24 পরগনাসের মধ্যে সুন্দরবন কি আসে? হ্যাঁ, সুন্দরবন আসে। কতগুলো ব্লক? এক্স্যাক্টলি সুন্দরবন তো টোটাল ব্লকে। কতগুলো ব্লকের? আচ্ছা আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি ব্লক বলো, একটা দুটো ব্লক বলো যেগুলো তোমার মনে আছে। কয়েকটা বিখ্যাত ব্লক আছে যেখানে অনেক ঘটনা ঘটেছে, আমাদের অনারেবল চিফ যেমন মিনিস্টার ভিজিটও মানে করেছিলেন। হুম। বসিরহাট বা হিঙ্গলগঞ্জের ওই সাইডটাতে যতগুলো ব্লক আছে, মানে হ্যাঁ। হিঙ্গলগঞ্জ, হুম। সন্দেশখালী, হ্যাঁ, বলো। মিনাখা। সন্দেশখালী কতগুলো ব্লক? সন্দেশখালী 1, সন্দেশখালী 2, রাইট? হ্যাঁ, মিনাখা। হিঞ্জলগঞ্জ, মিনাখা, বসিরহাট, বসিরহাট আছে, হ্যাঁ। রাইট? আচ্ছা, হ্যাঁ, এগুলো সবই ঠিক সুন্দরবন আছে। তো এরিয়ার মধ্যে পড়ে। আচ্ছা, তোমাদের নর্থ 24 পরগনাস এরিয়া কত?
নর্থ চব্বিশ পরগনার এরিয়া অ্যাপ্রক্স 4,000 কিলোমিটার, স্কোয়ার কিলোমিটার। আমি অ্যাপ্রক্স না, আমি এক্সাক্ট জানতে চেয়েছি। এক্সাক্ট স্যার এই মুহূর্তে আমার মাথায় আসছে না, কিন্তু খুব সম্ভবত 4,086 কিলোমিটার। আচ্ছা, যে ডিস্ট্রিক্টে থাকেন সেই ডিস্ট্রিক্টের এরিয়া জানেন না? আপনার বোধহয় ফার্স্ট প্রেফারেন্স জয়েন্ট ভিডিও, রাইট? স্যার ফার্স্ট প্রিফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স। ফার্স্ট প্রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স, ওকে। তাহলে জিএসটি নিশ্চয়ই কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার হিসেবে জিএসটি নিয়ে কাজ করতে হবে, জানেন তো নাকি? আর রেভিনিউ রিলেটেড সবকিছু নিয়েই তো কাজ করতে হবে। ওকে, তা লেটেস্ট যে আমাদের বাজেট অনুযায়ী আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেভিনিউ কালেকশনে কত পার্সেন্ট জিএসটি কম্প্রাইজ করে? টোটাল স্যার রেভিনিউ জানা কালেকশনে নেই। কত পার্সেন্ট জিএসটি? আচ্ছা, এটাও যায় না। আচ্ছা, আমাকে তাহলে আর একটা সিম্পল জিনিস বলুন, সেটা হচ্ছে জিআই ট্যাগ জানেন? হ্যাঁ, কে দেয়? জিআইটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে দেয়। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দেয়? সে তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সবকিছুই দেয়। আমাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সবই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দেয়। আমি বলতেছি জিআই ট্যাগ কে দেয় পার্টিকুলারলি? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কোনো ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ জানেন কি? না স্যার, আমার তো মনে হচ্ছে না এই আচ্ছা, মুহূর্তে। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আপনি একটা কাজ করুন, আমার নর্থ বেঙ্গলে প্রত্যেকটা হ্যাঁ, ডিস্ট্রিক্টের একটা করে রিলেটেড নদীর নাম বলবেন। প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে একটা নদীর নাম, একটা জিআই ট্যাগ। আচ্ছা, নর্থ বেঙ্গলে কতগুলো ডিস্ট্রিক্ট আছে টোটাল? নর্থ আর বেঙ্গল টোটাল নর্থ কতগুলো বেঙ্গল, ডিস্ট্রিক্ট আছে? হ্যাঁ, আর নর্থ বেঙ্গলে আমাদের হচ্ছে আহ, ভাগীরথী হুগলির উত্তর অংশ পুরোটাই হচ্ছে নর্থ বেঙ্গলের মধ্যে পড়ে, যেখানে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট আছে হচ্ছে মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, আর জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার অ্যান্ড কোচবিহার। কতগুলো হলো? কতগুলো ডিস্ট্রিক্ট হলো টোটাল তাহলে? টোটাল 8টা হ্যাঁ, 8টা আচ্ছা, ডিস্ট্রিক্ট হলো। আচ্ছা, আচ্ছা। ওই 8টা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে নদীর নাম আর একটা করে জিআই ট্যাগ বলুন। আর জিআই ট্যাগের বিষয়ে তো আমার অতটা ডিটেলসে এখন মানে পড়াশোনা করা আচ্ছা, হয়নি। আপনার জিআই ট্যাগ জানা নেই। আর ওকে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আপনি খেলা দেখেন? হ্যাঁ, খেলা খেলাধুলো দেখি, দেখেন? মানে সব আচ্ছা, সব খেলা নয়, কিছু। যেমন ক্রিকেট দেখেন? হ্যাঁ, ক্রিকেট দেখেন তো, তাহলে তো আপনি নিশ্চয়ই জানবেন রিসেন্টলি একটা হিস্ট্রি হতে গিয়েও থেমে গেল একরকম। ক্রিকেটের ইতিহাসে একটা হিস্ট্রি হতে গিয়েও থেমে গেছে হিস্ট্রিটা। তো কি বলতে পারবেন? আহ, আপনি হয়তো ওই ইংল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়ার যে বাইল্যাটারাল টেস্ট সিরিজ হচ্ছে সেইটার কথা হয়তো বলছেন, যেটা নাম হচ্ছে তেন্ডুলকার আহ অ্যান্ডারসন ট্রফি। তো এখানে পার্টিকুলার কোনো হিস্ট্রির, কোনোটা হিস্ট্রি ব্রেক করার কথা হচ্ছে সেটা আমার ঠিক জানা নেই, কিন্তু আমি এখানটায় ধরুন কয়েকটা। একটা জিনিস জানতে চাইছি, ধরুন ওই রিসেন্টলি সাউথ আফ্রিকা একটা টেস্ট ম্যাচ ছিল, রাইট? ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে। আচ্ছা, হ্যাঁ। ওখানে একটা হিস্ট্রি হতে গিয়েও থেমে গেছে, জানেন কি সেটা? না স্যার। ব্রায়ান লারার হাইয়েস্ট রান এখনো পর্যন্ত 400 টেস্টে। হ্যাঁ, সেটা হতে গিয়েও মানে সেটাকে একজন ব্রেক করতে যাচ্ছিল কিন্তু ব্রেক করেননি, ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিলেন। জানেন সেটা? কত রান, কি ব্যাপার, কিছু বলতে পারবেন? এটা নিউজ পেপারে পড়েছিলাম, কিন্তু মানে পার্টিকুলার খেলাটা আমার দেখা হয়নি বা সেই সময়, কিন্তু একটা আচ্ছা, নিউজ খেলাটা তার পেপারে মানে দেখা পড়েছিলাম হয়নি। যে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব থেকে পপুলেটেড ডিস্ট্রিক্ট কোনটা?
পপুলেশনের দিক থেকে সব থেকে বেশি হচ্ছে নর্থ টোয়েন্টি ফোর পারগনা। আর সব থেকে কম পপুলেশন? পপুলেশনের দিক থেকে সবচেয়ে কম হবে এখন কালিম্পং ডিস্ট্রিক্ট। কালিম্পং ডিস্ট্রিক্ট। আচ্ছা। সব থেকে বেশি বনভূমি আছে কোন ডিস্ট্রিক্টে? ফরেস্ট আছে? ফরেস্টের হিসাবে আমার স্যার জানা নেই পার্টিকুলার। আচ্ছা, ফরেস্ট সম্পর্কে কতটা জানা নেই। ঠিক আছে, আপনি তো কি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন? আমার সাবজেক্ট ছিল ইনফরমেশন টেকনোলজি, আচ্ছা। গ্রাজুয়েশন। আর আপনার প্রেফারেন্স আছে এসিটিও বা সিভিল সার্ভিস পোস্টগুলো। তো আপনি এই ইনফরমেশন টেকনোলজি বা আপনার নিজের সাবজেক্টকে আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের দিক থেকে কিভাবে কাজে লাগাবেন? সিভিল সার্ভিসের ওটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারবেন, একটু বলতে পারবেন? হ্যাঁ, আমার স্যার ওয়ার্কটা ছিল, মানে এখন যেভাবে কাজ হচ্ছে সমস্ত দুনিয়াতে সেটা পুরোটাই একটা ইন্টারনেট বেসড কাজ হচ্ছে, এবং পুরোটা ডিপেন্ড করছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে, এবং এটাই ফিউচার টেকনোলজি হয়ে উঠছে। তো আমার যে কাজটা ছিল, বিশেষ করে মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে আমার যে হুম। প্রজেক্টটা ছিল ওটা পুরোটাই আমার মেশিন লার্নিং এর উপরে ছিল, এবং সেখানে আমাদের প্রজেক্ট ডেভেলপ করতে হতো, যেটা আহ, বিভিন্ন মেশিন লার্নিং টেকনোলজি ইউজ করে যে প্রজেক্ট গুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হতো, এবং যেগুলো পিওরলি ডেটা ড্রিভেন ছিল, ডেটা আচ্ছা, অ্যানালিসিস বুঝতে করে। পেরেছি, কিন্তু আপনি যেটা বলছেন সব ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের কি সেরকম রিসোর্স আছে যে আমরা ওটাকে ঠিকঠাক ভাবে ইউটিলাইজ করতে পারবো? না, আমাদের এখন এখনো মানে পর্যন্ত গভর্নমেন্ট। পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় আছে যেখানে ঠিকঠাক করে ইন্টারনেট পরিষেবা নেই, হ্যাঁ, ইন্টারনেট পরিষেবা রাইট? এখন তো সেই সঙ্গে ঠিক করে ইউটিলাইজ করা যাবে? ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে আমাদের এখন যে টেকনোলজি ইউজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে টাওয়ার বেস ইন্টারনেট পরিষেবা, যেটা একটা আলোচনার স্টেজে রয়েছে, যেটা স্যাটেলাইট বেসড ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়ার একটা আলোচনা চলছে, এবং এইটা কোন হয়তো কোম্পানি খুবই করছে? এটা ইলন মাস্কের কোম্পানি, মানে স্পেস এক্স থেকে এটা আসছে। প্রজেক্টটার নাম কি? আহ, স্টারলিংক বা এই জাতীয় কিছু, হ্যাঁ, রাইট? স্টারলিং কানেকশন। এবং হ্যাঁ। এখানে যেটা আপাতত মানে খুবই তাড়াতাড়ি যেটা ইমপ্লিমেন্টেশন আচ্ছা, হবে কথা আমার এই হচ্ছে। প্রসঙ্গে একটা জিনিস বলার জানার আছে। আপনি তো আইটি সেক্টর থেকে আসছেন, আপনার তো ভালো বলতে পারবেন এটা। সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, ওপেন এআই নাম জানেন তো? ওপেন এআই, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওপেন এআই এর অনেক সায়েন্টিস্টকে মেটা, মেটা কার, মেটা কার আহ, মাদার? মে- মেটা হচ্ছে মানে ফেসবুক, যেটা ছিল মানে আচ্ছা, ঠিক। ফেসবুক। তো অনেক একে হায়ার করছে, তো সেক্ষেত্রে ওরা চাইছে কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটাকে যাতে বেশি, অনেক বেশি ওটাকে, ওর এভলিউশন প্রসেসটা অনেক বেশি হাই হয়, তাই তো? রাইট, হ্যাঁ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করতে চাইছে। তো এটা আমাদের ফিউচারের জন্য ব্রাইট, নাকি এর কোনো দিকও আছে? আপনার কি মনে হয়? এতে কি মাস উপকৃত আর্টিফিশিয়াল, হবে, আমি এটাই জানতে চাইছি। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি স্যার, এটা একটা যুগান্তকারী টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, এবং যেটা হুম। দিয়ে অবশ্যই উপকারিতই হবে। আমাদের মানে অনেক সমস্যা যেগুলো এখন ফেস করছি, যেগুলো মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে যেগুলোকে ইজিলি সলভ করে দেওয়া যাবে। আহ, যেমন হুম। হচ্ছে যেমন হচ্ছে মানে যদি জুডিশিয়ারি ক্ষেত্রে বলি, তাহলে নাম্বার অফ পেন্ডিং কেসেস আমাদের ক্ষেত্রে খুবই হাই রয়েছে, যেটা মানে কিছু কেস রয়েছে যেগুলো ইজিলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি ইউজ করে এলিমিনেট করা যাবে। এছাড়া মেডিকেলের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ডিজিজ মানে আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষেত্রেও অনেক সহজ হবে, এবং হুম। খুব ফাস্ট হবে। এডুকেশনের ক্ষেত্রেও এটা খুবই সুবিধা রয়েছে। এছাড়া স্পেস টেকনোলজি এবং সমস্ত ক্ষেত্রেই এটা খুবই উপকারী হয়। কিন্তু আমাদের একটা জিনিস আচ্ছা, মানে আপনি একটা যেটা মাথায় রাখতে হবে যে ভিডিও প্রেফারেন্সে আছে দেখলাম, তাই তো? সরি স্যার, আপনার আওয়াজটা কেটে গেছে, আমি হ্যাঁ। কোশ্চেনটা ঠিক করে বুঝতে পারিনি। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন?
শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি, বলুন স্যার। হ্যাঁ, বলছি আপনার জয়েন্ট ভিডিও প্রেফারেন্সে আছে, আপনি একটা আমাকে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট রিলেটেড একটা স্কিম বলুন, একটা দুটো। ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট না ওমেন হুম, রিলেট? এম্পাওয়ারমেন্ট উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট স্কিম। রিলেটেড। আচ্ছা, তো ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে আহ, যেটা সব থেকে বেশি মানে পশ্চিমবঙ্গে যেটা প্রচলিত রয়েছে যে লক্ষ্মী ভান্ডার স্কিম, এখানটাতে হচ্ছে মানে একটা যদিও একটা নমিনাল মান্থলি অ্যালাউন্স দেওয়া হচ্ছে ওমেনদের ক্ষেত্রে, কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে মানে সেভিংস এর মাধ্যমে একটা মানে যখন কিছু সেভিংস হয়ে একটা বড় অ্যামাউন্ট হচ্ছে তখন এটা দিয়ে আহ বিভিন্ন প্রকল্পে তারা কাজে লাগাতে পারছে এবং তাদের নেসেসারি গুলো ফিল আপ করতে মানে ফুলফিল করতে পারছে। আর যদি আচ্ছা, চাইল্ডের ক্ষেত্রে লক্ষ্মী বলা হয় ভান্ডার তাহলে, একটা জিনিস হ্যাঁ স্যার বলুন। লক্ষ্মী ভান্ডারে কত করে দেওয়া হয়, কত টাকা করে দেওয়া হয়, আর এটা কি ধরনের স্কিম? লক্ষ্মী ভান্ডারে এখন মেনলি হচ্ছে মান্থলি 1,000 টাকা করে দেওয়া হয়। আর এটা হচ্ছে একটা কি ধরনের স্কিম আচ্ছা, বলতে আপনি আমি বুঝতে কৃষক পারলাম। বন্ধু প্রকল্প বলে একটা প্রকল্প জানেন? আপনি কৃষক বন্ধু সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন? কৃষক বন্ধু একটা আহ, মানে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা ফ্ল্যাগশিপ স্কিম, যেটা হুম। কৃষকদের বিভিন্ন ভাবে লোন প্রোভাইড করা হয়, আর যেগুলো হচ্ছে তাদের এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডকে ইমপ্রুভমেন্ট করতে কাজে লাগে। এছাড়া তাদের একটা পেনশনের ব্যবস্থাও রয়েছে, যেটা মান্থলি অ্যামাউন্ট আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, কিন্তু একটা অ্যামাউন্ট করে কৃষকদেরকে মান্থলি দেওয়া হয়, বা তাদেরকে বিভিন্ন বীমাও আচ্ছা, প্রোভাইড করা হয় যদি। কৃষক বন্ধু স্কিমের আপনি প্রত্যেকটা পার্ট বলুন, পার্ট ওয়ান পার্ট টু, ওটার তো দুটো ফেজ, তো আপনি পার্ট ওয়ানটা বলুন, পার্ট টু বলুন। একটা ডেথ বেনিফিট স্কিম আছে কি ওর হ্যাঁ, মধ্যে? এর মধ্যে একটা ডেথ পড়েননি বেনিফিট ভালো করে, স্কিম আছে। পড়েননি খুব ভালো করে। আমি আপনার কাছে স্কিমটা রিলেটেড জানতে চাইলাম। স্কিমের পুরোপুরি ডিটেলস আমার আচ্ছা, এখন মনে জানাননি নেই। অত ভালো করে। হুম, বুঝতে পেরেছি। ওকে, আচ্ছা, আমাদের এখন ফাইন্যান্স মিনিস্টার কে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের? 嗯，আচ্ছা, ফাইন্যান্স সেক্রেটারি। আচ্ছা, লাস্ট কোশ্চেন আমার, কোশ্চেনটা দিয়ে আমি ট্রান্সফার করব। লাস্ট হচ্ছে 5 জন এমপির নাম বলুন, মহিলা এমপির নাম পশ্চিমবঙ্গের। পারবেন? 5 জন মহিলা বুঝতে এমপি, পেরেছি। তার মধ্যে প্রধান হুম, হচ্ছে মহুয়া হুম, মৈত্র হুম। আছেন, যিনি রাজ্যসভার এমপি। ঠিক আছে, আমি হাফিজুল স্যারকে ট্রান্সফার করলাম, উনি এবার আপনাকে ফার্দার কোশ্চেন করবেন। ওকে। কিতন, হ্যাঁ স্যার বলুন। আমি তোমার প্রিভিয়াস স্যাররা যেসব কোশ্চেন করলেন সেখান থেকে আমি কিছু সূত্র ধরে দু একটা কোশ্চেন করব। আহ, তুমি বললে যে প্রেজেন্ট যে খেলা হচ্ছে ক্রিকেট, সেটার নাম হচ্ছে টেন্ডুলকার অ্যান্ডারসন ট্রফি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তো এই টেন্ডুলকার অ্যান্ডারসন ট্রফির আগের নাম কি ছিল? ওকে, মাথায় আসছে না, ঠিক আছে, ইটস ওকে। হুম, যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র এবং পড়াশুনো করেছো IIEST শিবপুর,
তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, এই প্রতিষ্ঠানটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? আচ্ছা, এটি আইআইইএসটি এটি কি প্রথম দিন থেকে ছিল এই স্ট্যাটাস? মানে এই যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এর প্রতিষ্ঠার? না, এই নামটা চেঞ্জ হয়েছে যখন ইউনিভার্সিটিটা মানে সেন্ট্রালের অ্যাফিলিয়েশন পেয়েছে এবং একটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হিসাবে রিকগনাইজ হয়েছে। এর সরি স্যার, আপনার আওয়াজ আসছে না। কত সালে? ইয়ার স্যার আমার মনে নেই এই মুহূর্তে। আর্লিয়ার নাম কি ছিল? এর আগে কি নাম ছিল? এটা আর্লিয়ার না। হ্যাঁ, এর আগে আমরা এটাকে বেসু বলতে জানতাম, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি। বেসু নাম কবে থেকে এসছে? প্রথম দিন থেকে বেসু ছিল? স্যার আমার হিস্ট্রিটা জানা নেই নাম। আপনি একটা প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউটে পড়তেন, অথচ সেই ইনস্টিটিউটের সম্পর্কে আপনার জানা নেই। এটার নাম ক্যালকাটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল, মানে প্রথম যখন প্রতিষ্ঠা হয় 1856 নাগাদ। ওকে, আপনার এই যে ইউনিভার্সিটি থেকে শিবপুর যে আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে, কত দূরে আছে এটা? আহ এটা মানে যদি ইউনিভার্সিটির বর্ডার থেকে যদি ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করা হয়, মানে ইউনিভার্সিটির বর্ডারের একদম পাশেই রয়েছে, জাস্ট রাস্তার মানে অপোজিটে এক সাইডে ইউনিভার্সিটি শেষ হচ্ছে আর এক সাইডে বোটানিক্যাল গার্ডেন স্টার্ট হচ্ছে। কিন্তু যদি মেন গেট থেকে মানে গেট নাম্বার, সরি স্যার। ওকে, এই গার্ডেনটি কবে তৈরি হয়েছিল, মানে কবে এটার ক্রিয়েশন বা সংরক্ষণ ইত্যাদি শুরু হয়, কত সালে? আমার ইয়ার সম্পর্কে জানি না। আচ্ছা, আপনি আইটির স্টুডেন্ট তাই তো? তো হ্যাঁ স্যার। আহ, পৃথিবীতে যত বড় বড় কোম্পানি আছে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার মিলে, তার মধ্যে অ্যাপেল অন্যতম বিখ্যাত। হ্যাঁ তো অ্যাপেলে এক ভারতীয় সিওও পদে নিযুক্ত হবেন, নেক্সট সিও। ফার্স্ট অফ অল, সিওও এই পদটির পুরো নাম কি? ওকে, আমি হেল্প করছি। চিফ হ্যাঁ, অপারেটিং অফিসার। তো কোন অফিসার, হ্যাঁ। ভারতে যাচ্ছেন? স্যার আমার তো মানে আইডিয়া নেই স্যার। ওকে, আচ্ছা, আপনি ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একজন কর্মী। আহ, হ্যাঁ। আপনি বলতে পারেন যে আপনি টিকিট কাটা এই রিজার্ভেশন সিস্টেমের সাথে জড়িত, তাই তো? তো আমরা হ্যাঁ আমরা অ্যাজ এ যাত্রী হিসেবে সরাসরি ইন্টারনেটে যখন বুক করি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আইআরসিটিসি ইউজ করি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তো এই আইআরসিটিসি ফাউন্ডেশন কোন সালে হয়েছিল? ওকে, মাথায় আসছে না, ঠিক আছে। স্যার। আচ্ছা, কলকাতা শহর, গ্রেটার কলকাতা বলতে পারি, ফার্স্ট অফ অল আমাদের কলকাতায় একটি মেট্রো আছে, যেটি ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একমাত্র সরাসরি মানে সরাসরি একটি সরকারি। হ্যাঁ, এই মেট্রো প্রথম কবে তৈরি হয়েছিল? কলকাতা মেট্রো মেট্রো কলকাতাতে প্রথম চালু হয়েছিল, কলকাতা এবং পুরো ভারতবর্ষে প্রথম চালু হয়েছিল 1984 সালে। সেই সময় আমাদের রেলমন্ত্রী কে ছিলেন? রেলমন্ত্রীকে জানা নেই স্যার। এই মেট্রো লাইন চালু হয়েছিল সরি স্যার। এই প্রাথমিকভাবে 1984 সালে যে মেট্রো লাইন কত দূর চালু হয়েছিল? ওকে, এটা জোকা থেকে চালু হয়েছিল, কিন্তু জোকা। মেট্রো মানে সেদিন চালু হয়েছে। 1984 সালে জোকাতে মেট্রো ছিল? আপনি মেট্রো যাবেননি। ঠিক আছে, ছাড়ো।
কথা হচ্ছে যে এখন যে মেট্রো লাইন সম্প্রসারণ হচ্ছে না, তো এই মেট্রো লাইন সম্প্রসারণে কোন কোন সংস্থা সরাসরি কাজ করছে? একটা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে আছে ডেফিনেটলি। এছাড়া কোন কোন সংস্থাকে দেখেছেন, মানে জানেন জানেন কিছু? লাইক স্যার আরবিএনএল। আরবিএনএল কি বলতে পারেন? এছাড়া কলকাতা মেট্রো যে সংস্থা, মানে কলকাতা মেট্রো কোন সংস্থার দ্বারা অপারেটেড হয় সরাসরি? ওকে, এই কিন্তু মুহূর্তে আমার লাস্ট কোশ্চেন, আপনি রেলওয়েতে আছেন, আপনার আই গেস একটা ভালো স্যালারিও আছে, এবং স্টেট মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে একটা বেটার ডিএ আছে, তাই তো? তো আপনি অনেক কম ডিএ পাবেন, এখানে জয়েন করবেন? হ্যাঁ স্যার, আমি অবশ্যই জয়েন করব যদি আমি আহ, আমি এটা পছন্দ মতো জব যদি আমি পাই সিভিল সার্ভিস। কেন? আপনি তো ডিএ লস করবেন অনেক। হ্যাঁ স্যার, আমি স্যালারি অবশ্যই কিছু লস করব, কিন্তু মানে স্যালারিটাকে আমি মানে মেন প্রেফারেন্স হিসাবে কখনোই দেখিনি। উম, মানে কেরিয়ার অপরচুনিটি দেখার সময়, কারণ আমার ফার্স্ট চয়েসই থাকতো যে একটা প্রেফারেবল জব এনভায়রনমেন্ট থাকবে, জব প্রোফাইলটা এমন হবে যেন যেটা মনোটোনাস না হয় কখনোই, আমাকে কাজ করার একটা ইচ্ছা আপনি থাকবে সব। যে সার্ভিসটা করেন মনোটোনাস? হ্যাঁ স্যার, এটা পুরোপুরি একটা রিপিটেটিং নেচারের সার্ভিস মানে। ফিউচার জবটা মনোটোনাস হবে না? সরি স্যার, আপনার আওয়াজ। আপনি কি করে অ্যাসিওর করতে পারছেন যে আপনার ফিউচার জবটিও মনোটোনাস হবে না? আহ সেরকম ভাবে স্যার আমি পুরোপুরি তো শিওর ভাবে বলতে পারবো, কিন্তু ওকে, এখন আমার যে ওকে, present, আপনার একটু সেটা হচ্ছে মানে। চলছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আমার ইন্টারভিউ থ্যাংক শেষ। ইউ স্যার। আর একটু তাড়াতাড়ি সবাই যদি সাম আপ করো। দেবাশিস, ওঝা, কোথায় গেলি রে স্যার? আছে, আছে বোধহয়। দেবাশিস তুই বল, চ্যাটার্জি, একটু তাড়াতাড়ি। আহ, প্রথমে কি তো সব ঠিক আছে, কয়েকটা জিনিস একটু বলে নিই আমি সহ্য করে সামনে। সেটা হচ্ছে আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম, কথা বলতে গিয়ে বারবার তোমার হাতটা নিয়ে তুমি এরকম 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 অনেক কিছু করছো। ঠিক আছে, ফার্স্ট অফ অল এটাকে তোমাকে সিম্পলি রাখতে হবে, এরকম ভাবে একটা কোনো একটা জায়গার উপরে, ল্যাপের উপরে, সেখানে ওরকম ভাবেই রাখো। হ্যাঁ, এরকম এরকম হেনা তেনা এরকম আকুল পাকুল করো না, ঠিক আছে? ইন্টারভিউ বোর্ডে একটু মাথায় রাখবে এটা। আর মাঝে মাঝে দেখছি এরকম নাক চুলকাচ্ছো, মুখ এরকম এ করছো, ওই যেমন নাকে হাত দিচ্ছ, এরকম করবে না, ঠিক আছে? জিনিসটা একটু মানে একটা অকওয়ার্ড লাগে ব্যাপারটা, ঠিক আছে? এটা একটা জিনিস বলে দিলাম। আর যখন পারছো না তখন কিছু জায়গা এক্সপ্রেশন, মানে কোথাও যেন একটা মানে তোমার বডি পশ্চারের মধ্যে মনে হচ্ছে যে তুমি কিছু ল্যাক করছো, যেন জানি না বলে যেন নিজেকে অনেক বেশি মানে এতে দেখছো আর কি, ঠিক আছে? মানে অনেক বেশি ব্যাকে দেখছো, তো এটা ভাবার কিছু নেই। ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে, ওখানে তুমি দুটো স্টেপ পার করেছো, তুমি নিজেও জানো দুটো স্টেপ পার করেছো, সুতরাং তোমার সব ধরনের এক্সাম হয়ে গেছে। তারপর ওখানে তুমি যখন যাবে, ওখানে জাস্ট তোমার ওরা বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে দেখবে, তুমি অ্যাজ এ অফিসার হিসেবে জয়েন করতে যাচ্ছ, তো ওরা দেখে নেবে যে তুমি সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে পারছো কিনা, রাইট? তো আমি বেশি কিছু তোমার নলেজ নিয়ে আমি কিছু বলবো না, ওটা তুমি নিজে তৈরি করো। আর বুঝতেই পারছি তোমার নলেজে কোথায় কোথায় কি প্রবলেম আছে, তুমি নিজেও বুঝতে পেরেছো আশা করি। কিছু জায়গাগুলো নিজের সার্ভিস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর নিজের স্কুল, দেখো তুমি জিকে পারলে না ক্ষতি নেই, কিন্তু তুমি নিজের জেলা জানো না, ওটা কিন্তু ইন্টারভিউ খুব বাজে একটা এক্সপ্রেশন পড়ে। ঠিক আছে, কারণ আমাদের প্রিভিয়াস যত ইন্টারভিউতে যে ওদেরকে ডিরেক্ট এই জায়গাটা ওরা ধাক্কা মারে যে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে তোমার ডিস্ট্রিক্টের এরিয়া কত, তুমি বললে 4051 বা সামথিং এরকম কিছু একটা ছিল, আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তো তুমি 4000 অ্যারাউন্ড বলে দিলে, রাইট? হুম। কিন্তু মাথায় হ্যাঁ স্যার। রাখবে যে ওরকম ভাবে বললে হবে না তোমাকে।
ঠিক আছে, ওটা ওই অ্যারাউন্ড ব্যাপারটা ওখানে চলে না, তোমার ওইটা স্ট্রিক্ট বলতে হবে যে এত এত সবসময় যা পড়বে। সেন্সাস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা, সেন্সাস একদম পুরো পড়বে, ঠিক আছে, কোনো কিছু বাদ দেবেন না। বডি পশ্চারটা ঠিক করো। আর 3 নাম্বার হচ্ছে ওই যেটা বললাম, রিল্যাক্স থাকবে, একটু হাসবে, ব্যাস। হ্যাঁ স্যার, ও যা স্যার। ঠিক আছে কিটন, কিটন ঘোষ ঠিকঠাক আছে একদম, খুব একটা অসুবিধা নেই। স্যার যা যা বললেন ওগুলো ফলো করো। বডি ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর একটু কাজ করে নাও। নিজের জেলাকে একটু বেশি করে জানো। জবটাকে একটু রেসপেক্ট দিতে হবে আর একটু বেশি, নিজের প্রেজেন্ট জবটাকে, ওটার প্রতি একটু রেসপেক্টটা মনে হচ্ছে কম হয়ে যাচ্ছে আর কি। মনোটোনাস বলতে, প্রেজেন্ট জবটা মনোটোনাস বললে তার মানে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজটা মানে করলে না, সেটা থেকে অপ্ট করে আরেকটা আরেকটা, তাহলে তো অন্য জায়গায় করতে হবে। ওই 7 বছর নিয়ে কিন্তু প্রচুর টানাটানি হবে, হ্যাঁ, ওইটার জন্য প্রিপেয়ার্ড হয়ে যেতে হবে আর কি। যে 12 থেকে 19 আমি আইটির জন্য মানে পুরো একদম টেকনিক্যাল লাইনে ছিলাম, তারপরে 19-এ হঠাৎ করে আমি নন এই টেকনিক্যালে চলে এই এলাম। কোশ্চেনটা মানে আমি কখনোই একটা ঠিকঠাক একটা অ্যান্সার দিতে পারছি না, মানে এটা তৈরিও করতে পারছি না, এটা একটা সমস্যা হয়ে ওটা যাচ্ছে। কোনো ঠিকঠাক অ্যান্সার হয় না আর কি, মানে ওর কোনো ঠিকঠাক অ্যান্সার নেই। যা বলছো সেটাই, কারণ এটা তো ফ্যাক্ট যে 12 থেকে 19 7টা বছর তুমি টেকনিক্যাল লাইনের পেছনে দিয়েছো। তারপর হঠাৎ তুমি 19 থেকে সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিতে শুরু করলে। এবার এটা তুমি যেটাই তৈরি করে দেবে সেটাই খুব ইমপ্র্যাকটিক্যাল হবে, তার থেকে যেটা তুমি বলছো সেটা ঠিকই আছে, ভুল কিছু নয়। যে সিনথেটিক না তোমার হলেই একটা হলো। যেটা প্লাস পয়েন্ট, তোমার যেটা একটাই প্লাস পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যেটা তুমি মিস করে গেছো আমার মনে হচ্ছে, মানে আমি তোমার জায়গায় থাকলে বলতাম যে করোনা একটা বড় পার্ট প্লে করেছে। 19 থেকে 21 তো, ওটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে মাঝের করোনা পিরিয়ড। তো করোনা পিরিয়ডে প্রাইভেট সেক্টরের যে আনসার্টেনটি সেটা দেখিয়ে দিয়ে গেছে, মানে প্রচুর লোকের জব চলে গেছে ইত্যাদি 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 বিষয়। তো তোমার আমার ধারণা ফোকাসটা বেশি করা উচিত হচ্ছে যে করোনা পিরিয়ড আর স্টেবিলিটি অফ জব। তার জন্য আমার মনে হয়েছে, আমি রিয়েলাইজ করেছি যে এই আনসার্টেনটির এতে নেচার অফ লাইফে একটা প্রাইভেট সেক্টরের জবের থেকে গভর্নমেন্ট সার্ভিস অনেক বেশি স্টেবিলিটি প্রদান করে, তো সেই জন্য আমি এটাতে আসছি। এইটা স্যার আমি ওই মানে বাই 21-এ একটা WBSCDCL এর একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, মানে ওটা গেটের র্যাঙ্ক দিয়ে ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ হয়েছিল। তো হুম। সেইখানে মানে ওটা কোভিড এর পরেই হয়েছিল, তো আমি ওখানে এই পয়েন্টটা বলেছিলাম, মানে ফার্স্ট পয়েন্টে আমি এটাই বলেছিলাম যে আহ মানে বেশি মানে একটা স্টেবিলিটি প্রোভাইড করবে এই একটা গভর্নমেন্ট জব। তো সেইখানে হুম। তো আমাকে বললেন যে তুমি কি করে বুঝতে পারছো যে এই জবটা কালকে প্রাইভেট হয়ে যাবে না, তুমি চিরকাল কি সরকারি জবে করবে, মানে এই সংস্থাটাই হয়তো প্রাইভেট হয়ে গেল কালকে। তখন সেটা যদি তো ডাব্লিউবিএসডিসিএল একই। এর ক্ষেত্রে হলে সেটা সত্যি হতে পারে, কিন্তু সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে তোমায় সেটা বলবে না। ওটা তো ডব্লিউবিএসসি ডিসিএল বলেই বলেছে না? ওটা সিভিল সার্ভিসের তুমি জন্য কোনোদিনই বলবে না। হ্যাঁ, তুমি রিসেন্ট মাইক্রোসফট ইস্যুটা বলে দেবে না, একটা পুরো পাকিস্তানের পুরো মাইক্রোসফট এটা বন্ধ করে দিল, চায়নাতে 60% ওরা ওদেরকে করে দিয়েছে, মানে তোমার কি বলে ওদেরকে স্যাক করে দিয়েছে। তো এইগুলো তুমি বলবে যে রিসেন্টলি ঘটছে এগুলো, তুমি তো জানো, এগুলো একটু বলবে, এটা সিকিওর সেই হ্যাঁ, তুলনায়। স্যার, শেষ করি কিতনেরটা। শেষ করো। হুম। কারণ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যেটা বলার, আরেকদিন তো আরেকটা নেব। আজকে একটু লেন্দি হয়ে গেছে, এত লেন্দি পিটি না হলেই ভালো হয়, মানে যাই হোক তো যেটুকু বলার সেটা হচ্ছে যে সিম্পলি তোর নিজের সার্ভিস নিয়ে তোর নলেজ এনহ্যান্স করা দরকার, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে সেই সার্ভিস রিলেটেড যেটা সেক্টর, সেই সেক্টর নিয়ে এনহ্যান্স করা দরকার। আর তৃতীয়ত, আমার যেটা মনে হয় তুই যে ইনস্টিটিউট থেকে পড়াশুনো করছিস সেই ইনস্টিটিউটের বেসিক নলেজগুলো কেন থাকবে না, থাকা উচিত, এগুলো একটু দেখে নে। আর বাদ বাকি তো স্যাররা যেটা বললো, ঠিক আছে, পরে আরেকদিন নেব, সেদিন দেখা হবে। ওকে। আচ্ছা স্যার, আরেকটা জিনিস বলছি, একটু মানে মার্কস যদি দিতেন ভালো হতো।